பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா பணம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பணம் இல்லைன்னா எப்படி நான் பிசினஸ் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுங்களுக்கு தான் இந்த ஒரு வீடியோ. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சுரேன் டாக்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைப்பீங்க இல்லையா? ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும், காசு இருந்தால் தான் பிசினஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்க. உங்களால் எப்படி ஒரு தன்னம்பிக்கையாக ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படின்றத தைரியம் வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் 2 நாள் தான் நடக்கும். சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேல தான் இந்த ஸ்டால் நடக்கும். நான் இப்போ இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஸ்ட்ரீட். வாங்க என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் ட்ராவல் பண்ணலாம். Probably 99% or 90% of profit that they can gain. 300, 400. ஓகே They take huge bunches, so ஓகே I make some good amount. Fictional story set in ancient India with elements of myth, magic, and a whole lot of suspense towards the end. ஓகே she's the one, yeah. so the manufacturer. Yeah. லண்டன்ல இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3000 பூரி இருக்காங்க இதுக்குள்ள. 3000 டிவைடட் பை 5 கணக்கு போட்டுக்கோங்க. Hi bro, hi. So what made you start this business actually? It's like a passion to distribute and help people find their own characters. They've got fan bases, right? Okay. So I want them to stick on to those fan bases and follow their passion and all that. Yeah. What do you do actually apart from this selling it on Church Street? What do you do generally? I am studying animation in one of the renowned colleges of Bangalore, and this is a part-time job for me. It helps out with education and all of that. Oh, that's nice. And generally at what is the investment for this? It actually depends on the quality that they require. Probably 99% or 90% of profit that they can gain. But then for the quality stickers that I sell, these are laminated stickers, and then they are scratch proof and waterproof, which costs you around there'll be a margin of 70% of profit. Oh, that's nice. 70 to 80%. Okay. Where is your shop? Can you just tell our audience? My shop is right next to the Pizza Panani. We're selling the most premium stickers on Church Street. Find these kind of stickers nowhere on the Church Street. Yeah. நைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காரு. அதுவும் அனிமேஷன் கோர்சஸ், அனிமேஷன் ரிலேட்டடான ஸ்டடீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவர் பார்த்தீங்களா என்ன மாதிரியான ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் வித்துட்டு இருக்காருட்டு. ஸோ இது ஒரு பேஷன். ஸோ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா ஒரு பேஷன் இருந்தால் மட்டும் போதும், எங்கே எப்படி வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இவர் இதன் மூலியமா நிறைய கேரி கிரீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இவருக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன மாதிரியான பொட்டன்ஷியல் திங்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்கு. ஸோ அவர் படிப்பு ரிலேட்டடாகவே அது யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ இதுதான் ஒரு விதமான பிஸ்னஸ். இது வந்து ரோட்ல போட்டு வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. பட் இதுக்கும் ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க, இதுக்கும் ஒரு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதுவும் பெரிய பிஸ்னஸாக மாறும் நாளைக்கு. Bro, can you just tell me about you and why did you start this business? I just started as a part-time thing. I just Okay. come on Saturdays and Sundays for 2 hours each. So on my weekends, I spend 4 hours on this. Okay, nice. So I just make some pocket money out of it. I'm nice. a student over here. You're a student, eh? Yeah. So what do you study? I'm studying BBA. Oh, nice. Great. So what is this about? Can you just tell me? These are just some customized bracelets. What people want, something that they can relate to. Your Rick and Morty and some cartoons or something that they like. Okay. You know. So you make customized bracelets. Yes. And so what made you this idea? Matlab, why did you choose this particular? I like small businesses. They make a lot of money. They have a lot of margin. Oh, nice. Great. So it's not like I need to sell a lot. It's not a volume thing for me. Okay. If I just sell some 6-7 people, I make a good amount of money in a day. that's So nice. yeah, just for Okay. 2 hours, that's fine. Yeah, that should be a good pocket Yeah. money for your weekdays, right? Because buying capacity per customer is around 400. Okay. They take huge bunches, so Okay. I make some good amount. Great. Nice. So can you just tell me about what other things you have apart from doing bracelets? I saw this nice Yeah, posters. there's some posters and some So informative posters. Yeah. So being you a college Some student, Kohli you are fans, given, some Formula fans, Oh. and then just some aesthetic ones. Okay. Formula again, some anime Oh, posters. You know, we have a lot. Okay. John Wick. Okay. So, you know, So Just take so you some- work for 2 hours week Yeah, that's it. ends and you Yeah. make. Okay. 2 hours. Now I put up my store from around 8 to 10. Okay. That's it. So after And then your I studies, go- what will be your line of career? Whether you will go for business or full Yeah, time? I'm going for business full time. Great. Yeah. Nice. Thank you so much. you. All the best.
Hi, bro. Just Hi. can you just explain about what is this about? So it's my first book. Okay. And it's called 1,000 Years of Pain. Okay. It's a fictional story set in ancient India with elements of myth, magic, and a whole lot of suspense towards the end. Okay. And it comes included with some extremely rich illustrations. Okay. And it's a self-published book. I've been selling it in Church Street for 2 years, over 2 years now. My childhood dream has always been to become an author. Okay. And I've written before, but I've never managed to finish any books. Okay. So this is my first complete book, and a lot of people ask me what the inspiration to write this book is, and I always tell them that the only inspiration is to see my name on the book cover. Oh, nice. Because it was really a dream that I wanted to achieve before I died. Okay. I might not be successful, or I might be success. successful, Yeah, it is 100% success. but my dream is complete. Yeah, your dream is complete. It's nice. ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு காப்பி கிஃப்ட் பண்ணுறாரு 1000 Years of Pain அப்படிங்கிற ஒரு புக் இவரே எழுதின ஒரு புக் இவர் கிஃப்ட் பண்ணுறாரு. ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட். ஐ எம் சுரேன், SUREN. இதுதான் என்னோட முதல் புக்குன்னு கூட சொல்லலாம், ஒரு ஆத்தர் கிட்ட இருந்து நான் வாங்குறது. இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் எனக்கு கொடுத்துருந்தாரு தமிழில், பாலசாண்டிலியன்னு சொல்லி. அவர் எனக்கு முதல் புக் கொடுத்தாரு. இவர் எனக்கு வந்து 2வது புக் கொடுத்துருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டு மை தமிழ் ஆடியன்ஸ். இப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ் ட்ராப் அவுட். இவர் வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படித்து ட்ராப் அவுட் ஆனவர். ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்களா இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, இவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு, 1000 Years of Pain அப்படிங்கிற புக். இவர் பேர் வந்து மோயின். ஸோ இவர் ஒரு புக் எழுதுகிற லெவலுக்கு வந்து இவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் ஆயிருக்குன்னா அப்போ நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அச்சீவ் பண்ணிவிடுவோம். எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறோம், நம்ம என்ன மாதிரி இப்போ ஒரு பெரிய ஷோரூம்ஸில் தான் வைக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை. இவர் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை காப்பீஸ் விற்றுருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? இன்னி வரையில் சர்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் மட்டும்தான் இவர் கடை வச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி ஸ்டால். ஸோ இன்னி வரையில் பார்த்தீங்கன்னா சோல்ட் ஆல்மோஸ்ட் 7000 காப்பீஸ். இது கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சோல்ட் 7000 காப்பீஸ் ஒன்லி செல்லிங் இன் திஸ் சர்ச் ஸ்ட்ரீட். ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். இதே இன்ஸ்பிரேஷனோட நீங்களும் ட்ராவல் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவர் சென்டட் கேண்டில்ஸ், ஹோம் டெக்கார்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காரு. இவர்கிட்ட வாங்க, இவர் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாரா இல்லைனா இவர் வாங்கி விற்கிறாரா, என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத இவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Hi bro. Hi. So what are these products? Can you just So explain? yeah, so this is all handmade products. So Okay. we have scented candles, and these are the home decor stuff. So scented candles are made with soy wax, so which are the organic product. So we have 15 to 18 different scents here, which are comes in this bottle jar. So we have a brand called Flora, and these are the home decor stuff. So you can keep it on table unit or anything like that. And these are the jewelry boxes. So are these you buy and sell? Or No, this you is all handmade. So this is homemade. at Your the moment. Yeah, homemade, This is okay. all made by us only. How long you are doing this business? Around 2 years. Yeah, since 2 years we are doing this. So how do people buy your product? They have to come to Church Street and buy Yeah, or how? so initially we get the first customer from the Church Street, because of course this is a famous spot where most of the people roam around and come. So the first customer comes here, and they after that if they want to rebuy, or the second time, we have our Instagram and website both mentioned on the jar, so they can order online as well. So So what we will have the products online, which are candles. These are also online we are selling. What are the price ranges? How Yeah, does it so start? these are 280 each. At the moment here for the promotion and all, we are selling it for 250, sometimes 250 for the promotions and all, occasionally. And these different prices, like these are 350, these are 300, different prices. How did you get this idea? Like, why do you want to start this business? Okay, so I myself am a very I'm a fond of scented candles. So I like scented candles while having dinner, or while reading the books, while meditating or doing yoga or something. So at that time I wanted to buy the scented candles and all, and my wife knew how to make these candles and all. She has a knowledge of candles and all. So she made one for me, and it was very good. Then it's how we like this idea. Can she join the video? Sure. Because No worries. she's the one. She's the one, yeah. So To start the this. manufacturer. Yeah, The main manufacturer. Yeah, she's doing all So this. nice. How do you know all these things? Like, how did you? I learned from the YouTube. Oh, you learned it's self-made. Great. Yeah. So thank you so much. Like, it's very nice to see you both doing this business. That's great.
தேங்க்யூ Thank you. தேங்க்யூ. இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், ஸோ இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து தான் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டட் கேண்டில்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணணுன்றது கற்றுக்கிட்டாங்க. எதுக்காக கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து சென்டட் கேண்டில் வச்சு படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டே பாருங்கள், அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு சென்டட் கேண்டில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி உருவாயிருக்கு பாருங்கள். ஸோ எவ்ரி டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாத்துக்கும். எப்படி ஆரம்பிக்கணுன்றதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டார்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கும். ஸோ அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் போனீங்கனாலே நீங்களும் ஒரு பிஸ்னஸை க்ரியேட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இவங்க வச்சுருக்க பிராண்டோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரா. ஸோ இதுதான் இவங்களோட பிராண்ட். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இது இன்ஸ்டாகிராமில் போய் பாருங்கள். இவங்களுக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிங்க. நீங்களும் என்ன மாதிரி பண்ணலாம், என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்றத உங்களுக்குள்ளேயே அந்த திறமையெல்லாம் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக அது கொண்டு போகலாம். விதவிதமான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 மாதமாக இந்த ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க. இவங்களும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். பாருங்கள், இங்கே இருக்கவங்க எல்லாரும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். சின்ன வயசுலேயே அவங்களோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இவங்கெல்லாம் ஏன் கண்டிப்பாக நாளைக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ அங்கே பாருங்கள், அங்கே ஸ்ட்ராபெரி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். எப்படி இதுதான் அவங்க பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் இது எப்போவுமே ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரி ஒரு கான்டென்ட். ஸோ தே டுக் திஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சக்சீட் இட். ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இந்த விஷயம். இப்போ இந்த சர்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்துருக்கோம் இல்லையா, இப்போ நம்ம ஒரு பானிபூரி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு பானிபூரி சாப்பிட்டு. Wow, ultimate. Bro, how much pani puri you sell? 1 plate 40. 1 plate 40, yeah? How many puris are in this? 6. कितना सेल होता है? इसमें कितना पूरी रहेगा? पूरे में 3000. 3000 पूरी இருக்காங்க இதுக்குள்ள. पूरे तो ज्यादा ही रहेगा. हाँ, सेल हो जाएगा ना आज? हो जाता. हाँ? हो जाता. 3000 பூரியும் வித்துருவாங்களாம். சர்ச் ஸ்ட்ரீட்டில் கடை வச்சிருக்காங்க. वीडियो बना रहा है. थोड़ा பெரிய விஷயம் இல்லை. एक प्लेट में कितना पीस है? 5 पीस ना ஒரு பிளேட்டுக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, 3000 டிவைடட் பை 5 கணக்கு போட்டுக்கோங்க. प्याज हुआ है सर इधर. प्याज हुआ है. இதுதான் பிஸ்னஸ், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. வந்தோமா, கடையை போட்டோமா, வியாபாரம் பண்ணோமா, போயிட்டே இருக்கலாம். அன்றைக்கி என்ன சேல், அதுதான் முக்கியம். பார்ப்போம். பானிபூரியை வந்து ஒரு கண்டென்ட்டாகவே எடுக்கல நான். ஆக்சுவலி திடீர்னு பசிக்குதுன்னு போய் சாப்பிட போனேன். அப்படின்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு. அதாவது 3000 பானிபூரி அந்த கவருக்குள்ளே வச்சுருக்காராம். ஒரு பிளேட்டுக்கு 5 பானிபூரி. அப்போனா இந்த 3000 பிளேட்டும் வச்சுட்டு தான் அவர் போவாராம் இன்னைக்கு. இவர் என்ன சேல் பண்ணுறாருன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஒரு பிளேட் 40 ரூபா. இதுதான் பிஸ்னஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள். யாருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரணுமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். See you, bye.